यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। नमस्कार। आजिर एही आलोचनाकु समस्त शिक्षार्थींकु स्वागत। पाठपढ़ार प्रबल चाप एवं प्रतियोगिता भितरे केमिति संपूर्ण एकाग्रता आउ भावनात्मक संतुलन बजाय रखी हेबो से नै आजि आमे श्रीमद् भगवद गीतार एक चमत्कार प्राचीन ज्ञानकु डिकोड करिबा। विश्वास करंतु एहा केवल कोनोसी पुराना दर्शन नुहे बरं आजिर समयरे एहा एक गेम चेंजर साब्यस्त होई पारे। एबे एही प्राचीन धारणा उपरे टिके नजर पकाइबा। श्रीमद् भगवद गीतार एही कथागुड़िक आजिर टेंशन भरा मन पई एक अति प्रभावशाली औषध भाली काम करिपारिबो। गीतार 6ठ अध्याय 4th श्लोकरे एक गभीर तत्व कुहाଯାଇଛି। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढोस्तदोच्यते। एही पवित्र शब्दगुड़िक शह शह वर्ष पूर्वरे जेतिकी सत्य थिला आजि मध्य आम वृत्तिगत जीवन पई पूरापूरी सेतिकी ही दरकारी अटे। भाबंतु आगकु एक बड़ परीक्षा अछि एवं पाठ पढ़िबाकु बसिछंती। हठात बाहरे केही जोररे पाटी कला किंबा केही गीत गाइबा आरंभ कला किंबा रोषेई घरु कोनोसी सुस्वादु खाद्यर बास्ना आसिला। ए सबु हेउछि आम इंद्रियकु आकर्षित करुथिबा बाह्य उपादान। साधारणतः एथिरे ध्यान भंग होई जाए, किंतु जदि एही सबु परिवेश भितरे भी पाठपढ़ारे कोनोसी व्याघात सृष्टि हेउ नाही तेबे मानिबाकु हेबो जे मन प्रकृतिरे स्थिर होई जाइछि। एहा ही हेउछि इंद्रिय नियंत्रणर सबुठारु बड़ परीक्षा। गोटे स्थिर मन केमिति काम करे जानिचंती? एहा जिनिसकु ठीक सेमिति देखे जेमिति ताहा अछि। गोलाप फूलकु देखिले एहा एक गोलाप, कंठाकु देखिले एहा एक कंटा। अर्थात बंधुकु बंधु एवं शत्रुकु शत्रु भावरे ग्रहण करे। एक स्थिर मन कौनसी परिस्थितिरे प्रतिक्रियाशील बा उत्तेजित हुए नाही कि निजर मूल लक्ष्यरु केबे हेले भी विचलित हुए नाही। तेबे एही जोगरूढ़ माने प्रकृतरे कौन? सहज भाषारे कहिले एहा हेउछि आम मनर एक उच्च स्थिति। एमती एक स्थिति जोंठी आमे संपूर्ण स्थिर थाउ, बाहर कोनसी जिंस बा कामर रिजल्ट को नहीं आम भितरे कोनसी पागलामी बा मोह न थाए। बिना कोनसी मानसिक अशांति रे, बिना कोनसी बानआउटरे निजर श्रेष्ठ प्रदर्शन देवा पई एया ही हेउछि आमर चूड़ांत लक्ष्य। आउ एही अवस्था को जीवा बाटरे सबुठु बड़ शत्रु किए जानिछंती? ताहा हेउछि संकल्प। संकल्प माने हेला कोनसी एक निर्दिष्ट रिजल्ट पाइबा पई आमर इच्छा आउ आसक्ति। जेमिति कि आमे आगुरु धरि नेउ जे एही कामरु मते एमिति ही फल मिलिबा दरकार किंबा एइटा हेले जाई भल हेबो। जो मुहूर्तरे आमे एमिति भाबु सेइटु ही मनरे टेंशन आउ एंजाइटी आरंभ होई जाए। प्रकृतरे एही संकल्प ही सबु अशांतिर मूल कारण। एहाकु गोटिए चमत्कार उदाहरण सहित तुलना करिबा। मने करंतु गोटिए पोखरी अछि। जदि पवन बहे तेबे पोखरी रे तरंग सृष्टि हुए आउ जल अशांत होई जाए। किंतु पवन नथिले पोखरीटी केते स्थिर आउ शांत लागे ना? ठीक सेमदी मनरे जदि इच्छारूपक पवन नथाए तेबे मन अत्यंत शांत रहे, जहाद्वारा अध्ययन किंबा कोनसी कर्मरे संपूर्ण फोकस रही पारे। तेणु एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषयटी हेउछि एही तीनोटी नियम। एते उच्च मानसिक स्तररे पहुंचिबा पई आमकु तीनोटी काम करिबाकु हेबो। प्रथमटी हेला सांसारिक वस्तु प्रति कोनसी आकर्षण न रखिबा। द्वितीयटी हेला कर्म करिबा बेले सेही कर्म किंबा तार फल प्रति आसक्त न हेबा। आउ तृतीयटी हेउछि समस्त प्रकारर इच्छा किंबा संकल्पकु पूरापूरी छाड़ी देबा। माने जदि प्रकृत शांति दरकार तेबे मन भितरु सबु प्रकारर आशा आउ निर्दिष्ट फल पाइबार लालसाकु मूलरु उपाड़ी फोपाड़ीबाकु पड़िबो। एठी आपणमानंक मनरे गोटिए प्रश्न आसुथिबो निश्चय। अच्छा, जदि किछि पाइबार इच्छा ही नथिबो तेबे आमे काम करिबा काहेकि? एहार उत्तरटी बहुत सुंदर। टिके प्रकृति को देखंतु ना। ए दुनिया रे प्रकृति सबुठारु अधिक एक्टिव किंतु संपूर्ण शांत आउ स्वार्थहीन। जेतेबेले प्रकृतिर तीनोटी गुण सत्व, रज एवं तम पूरा बैलेंस रे थाए सेतेबेले परफेक्ट काम हुए। ठीक सेमिति जणे व्यक्ति निजर रिजल्ट पाइबार आशा छाड़ी देले मध्य सबुठु दमदार काम करि पारिबे। इच्छा न थाए किंतु एक्शन पूरा 100% थाए। एबे एही बड़ बड़ दार्शनिक कथागुड़िकु टिके पाखरु बुझिबा पई गोटे बढ़िया कहानी सुनिबा आसंतु। माधव नामक जणे बहुत निपुण कारीगर थिले। तांकर गोटे बहुत बड़ स्वप्न थिला।
ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ପିତ୍ତଳ ଓ ରୂପାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରଥ ତିଆରି କରିବେ। ସେ ନିଜର ଭୋକ, ଶୋଷ, ରାତିର ନିଦ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ରଥର ଗିୟରଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ତାହା ବୁଲିଲେ ମହୁମାଛି ଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପଛରେ କଣ ଥିଲା? କେବଳ ଅନେକ ଧନ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାର ତୀବ୍ର ଲାଳସା। ଆଉ ଏହି କଥାଟି ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆଶା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ବୋଝ ତେମିତି ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କାମକୁ ବି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଟେନସନରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଦିନେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗିୟର ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମାଧବ ଏତେ ଡରିଗଲେ ଆଉ ରାଗିଗଲେ ଯେ ସେ ରାଗରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହତିଆର ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ନିଜ ଆଶାର କେମିତି ଦାସ ପାଲଟି ଯାଉନା, ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସେହି ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନ କରିବି, ତେବେ ମୁଁ କାମ କାହିଁକି କରିବି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ, ନୁହେଁ କି? କୌଣସି ପୁରସ୍କାରର ଆଶା ନ ରଖି ଜଣେ କେମିତି ମନ ଲଗେଇ କାମ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଠି କାହାଣୀରେ ଆସୁଛି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ମାଧବଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଫଳକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କାମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମ ଭିତରୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିବା। ମାନେ କାମ ପ୍ରତି ପୂରା ସମର୍ପଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାମରେ କୌଣସି ଲୋଭ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ନଥିବ। ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣା ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଏହି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଧବ ପୁଣି ଥରେ ହାତରେ ନିଜ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଉଠାଇଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତାରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କାମ କଲେ। ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ଯଜମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ସେହି ସୁନା ମୋହର କଥା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ୍ କେବଳ ରହିଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ, ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଏକାଗ୍ରତା। ଏବେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, କାମ କରିବାଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପାଲଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଏହି କାମ ମୋତେ କଣ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୂରାପୂରି ଉଭେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ମନର ସବୁ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଉଦ୍ବେଗ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କାମ ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧବଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କାହାଣୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଧବ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମନରେ ହସି ହସି ସେହି ରଥକୁ ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ରଥଟି ଜିତିବ ନା ହାରିବ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେହି ଭୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଆଦୌ ନଥିଲା। ସେ ବିଫଳତାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଥିଲେ। କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ନା? ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଗୀତାର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଉପଦେଶଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଫଳାଫଳ ବା ରିଜଲ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ ଆମର ଫୋକସ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ମନକୁ ଅସଲ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଡେଲି କାମକୁ ଏକଦମ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବା। ଟିକେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଆମ କାମରୁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଲାଳସାକୁ ପୂରାପୂରି ବାହାରେ କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆମର ସେହି କାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମତ୍କାର ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ? କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ସ୍ତରର ହୋଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ। ଆସନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ବି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଯୋଗାରୂଢ଼ ମାନସିକତାକୁ ଆପଣାଇବା ଆଉ ନିଜ କାମର ପ୍ରକୃତ ମଜା ନେବା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ନିଜକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆମେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ଖୁସି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ନା କେବଳ ଶେଷରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ମାର୍କସିଟ୍ର ଭୟ ଆମକୁ ଚଳାଉଛି? ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସେ, ଯେମିତିକି ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ହୋହାଲ୍ଲା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ମନ କ'ଣ ପବନ ବାଜିଥିବା ପୋଖରୀ ପରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ନା ଏକ ଶାନ୍ତ ଜଳାଶୟ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ରହେ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିଲା ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ଶେଷ ଚିନ୍ତା।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିଜର ରଥ ବା ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ସମାଜ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା? କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ନିଜ କର୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମଗ୍ନ ହୋଇପାରିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇଦେବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।